Assalamu alaikum. Welcome to online class brought to you by Juranpur Secondary School. This is Muhammad Shamim Reza, Assistant Teacher English, Juranpur Secondary School, Damoda, Chuadanga. Dear students, hope you are all well by the grace of Almighty. I am also fine. Dear students, you know that our government has kept all the institutions closed to keep yourself protected from this pandemic COVID-19. So all this effort will be successful if you follow the rules and regulations of the government. So don't go outside your house if it is not necessary. Stay home, stay safe. Dear students, today we will discuss about passage narration. Dear students, you know that in our previous class we had discussed about sentence wise narration. Today we will discuss about passage narration. So let's see. Dear students, in passage narration, actually the main theme is same. There is no change here. Actually in passage narration we had to do some extra work. Like you know that in sentence wise narration we had done some work and we will do the same work here. But in passage narration we are to do some extra things. Let's see what are those things. The students, here for your convenience I have already written a passage. You can see that, and here is the indirect form of that passage. Dear students, let's see the passage. Now the passage says, "Are you hungry? Do you want to eat something?" My mother said, "Yes, I am hungry. I need to eat something," said I. Dear students, look, in sentence wise narration it was easy to find out the speaker and the listener, because in sentence wise narration we usually find the speaker and the listener at the very beginning of the sentence. But in passage narration the scenario is bit different. In passage narration, dear students, you have to find out the speaker and the listener. So to find out the speaker and the listener is very important in passage narration. If you are not able to find out the speaker and the listener, the whole passage can give you different meaning. So the answer could be wrong. So it is very important. So what should you do? Actually, what you should do is that you have to read the whole passage first of all over and over again. Then try to find out the speaker and the listener. Look, dear student, here in this passage we can see that a discussion is going on between a mother and her son. You can see that my mother here, my mother, and at the end we can see that said I. That means it is clear that a discussion is going on between a mother and her son. So you have to find out the speaker and the listener first of all. Then you have to write them in the first place in passage narration. Look, we have find out the speaker and the listener, and then we have write them in the first place. Look, my mother asked me. My mother asked me. And you can again see that there are two interrogative sentences in the very beginning of the passage asked by the same speaker to the same listener, dear students. So in sentence wise narration, what we did in this case, look the note here. Here, if the sentence would different or separate, what could be the answer? Look, my mother asked me if I was hungry, and for the next sentence we would write, my mother asked me if I wanted to eat something.
সো ডিয়ার স্টুডেন্ট, যেটা আমি বলতে চাচ্ছি তোমাদের, যে আমরা কিন্তু এরকম প্যাসেজ ওয়াইজ ন্যারেশনে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইটা পাশাপাশি ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স আছে, কিন্তু এখানে আমাদের যদি সেন্টেন্স ওয়াইজ ন্যারেশন হতো প্যাসেজ ন্যারেশন ব্যতীত, তাহলে আমরা কিন্তু এই যে আলাদাভাবে প্রত্যেকটা আলাদাভাবে কিন্তু ন্যারেশন করতে পারতাম। এটার জন্য করতে পারতাম কি, এটাও কিন্তু একই স্পিকার তার ছেলেকে বলতেছে যে মাই মাদার, তখন আমরা সেক্ষেত্রে লিখতাম মাই মাদার আস্কড মি ইফ আই ওয়াজ হাংরি। এবং দ্বিতীয় সেন্টেন্সের জন্য যেহেতু একই ব্যক্তি একই লিসেনারকে বলতেছে, সেক্ষেত্রে আমরা আলাদাভাবে আবার লিখতাম, আবার একই কথা লিখতাম মাই মাদার আস্কড মি ইফ আই ওয়ান্টেড টু ইট সামথিং। বাট ইন প্যাসেজ ন্যারেশন you need not repeat the same reported speech again, okay, for the same consecutive sentence, as that there are two consecutive interrogative sentence. You need not add the same speaker and the same listener again, okay. So what should we do? We have to just indirect the first sentence, first interrogative sentence according to the rule as we have discussed before. My mother asked me if I was hungry. Dear students, তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আমরা কিন্তু প্রথম যে সেন্টেন্সটা আছে সেটা কিন্তু আমরা কিন্তু সেপারেট যে ন্যারেশন যেভাবে আমরা করতাম সেই অনুসারে কিন্তু আমরা দেখো প্রথমটা করেছি, My mother asked me if I was hungry, ঠিক আছে। কিন্তু দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে দেখো আমরা কি করেছি, দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু আবার মাই মাদার আস্কড মি এই কথাটা আমরা কিন্তু আর লিখিনি, কারণ এখানে কিন্তু একই কথা একই সাবজেক্ট বারবার লেখার কিন্তু প্রয়োজন হয় না। এন্ড দিলেই আমরা বুঝতে পারবো যে একই ব্যক্তি এবং একই লিসেনারের মধ্যে কথা হচ্ছে। যেহেতু সেন্টেন্স প্যাটার্ন এক, সেক্ষেত্রে আমরা আবার হি আস্কড মি এই কথা না দিয়ে আমরা শুধু এন্ড দিয়েছি। এন্ড দিয়ে দিলে তোমার আবার কিন্তু এই রিপোর্টিং স্পিচটা ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই, শুধু এন্ড দিয়েছি। এবং এই যে রিপোর্টেড স্পিচ ডু ইউ ওয়ান্ট টু ইট সামথিং, এটা কিন্তু আমরা পুনরায় এই রিপোর্টেড স্পিচটুকুর আবার কিন্তু আমরা ইনডিরেক্ট ন্যারেশন বসিয়ে দিয়েছি, তাহলেই কিন্তু এখানে যথেষ্ট। এখানে তোমার পুনরায় কিন্তু ইউ নিড নট রিপিট দ্য রিপোর্টিং স্পিচ এগেইন, ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস। এন্ড you know that in case of affirmative sentence the rule is same. Look, there is another affirmative consecutive affirmative sentence here. I said, yeah, said I, that means I said yes I am hungry, yes I am hungry। অর্থাৎ প্যাসেজে প্রথমে কিন্তু এতদূর পর্যন্ত যে কথাটা আছে দুইটা প্রশ্ন, সব দুইটা প্রশ্ন কিন্তু প্রথমে মা করেছে তার সন্তানকে, যে তুমি কি ক্ষুধার্ত, তুমি কি কিছু খেতে চাও, মাই মাদার সেড, এই পর্যন্ত কিন্তু মায়ের কথা। আর এখান থেকে ইয়েস আই অ্যাম হাংরি, আই নিড টু ইট সামথিং, সেড আই, অর্থাৎ আমি বলছি। একটু কেয়ারফুলি আমরা যদি বারবার একটা প্যাসেজ পড়ি আমরা কিন্তু বুঝতে পারবো যে কোনটা কার কথা। সো এখানে ছেলে উত্তর দিচ্ছে, তার ছেলে উত্তর দিচ্ছে যে হ্যাঁ আমি ক্ষুধার্ত এবং আমার কিছু খাবার প্রয়োজন। হ্যাঁ, সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, তোমরা দেখো যে এখানে কিন্তু দুইটা কিন্তু আমরা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স লক্ষ্য করছি। সো এখানে যেমন দুইটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা যে নিয়মটা ফলো করলাম, অ্যাফার্মেটিভের ক্ষেত্রেও কিন্তু একই হবে। সো সেক্ষেত্রে আমরা কি করব, যে আমরা প্রথম সেন্টেন্সটা কিন্তু নিয়ম অনুসারে করতে হবে। উপরেও কিন্তু প্রথম সেন্টেন্সটা কিন্তু আমরা নিয়ম অনুসারে করছি, পরেরটার ক্ষেত্রে কি হবে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। দেখো, তারপরে দেখো আই সেড, এখানে যেহেতু প্রশ্নের একজন ব্যক্তি প্রশ্ন করলে তার উত্তরে আমরা সাধারণত সেইড আবার না ব্যবহার করে সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখি আই রিপ্লাইড। এখানে যেহেতু ইয়েস আছে, তোমরা যদি প্যাসেজ ন্যারেশনের ভিতরে যদি ইয়েস শব্দটা পাও, তার পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করব আই রিপ্লাইড ইন দা অ্যাফার্মেটিভ, ঠিক আছে। যদি ইয়েস থাকে তার পরিবর্তে আমরা লিখব রিপ্লাইড ইন দা অ্যাফার্মেটিভ। এরপরে যদি এর সঙ্গে যদি একটা সেন্টেন্স জুড়ে দেওয়া থাকে, দেখো এখানে একটা সেন্টেন্স কিন্তু জুড়ে দেওয়া, ইয়েস আই অ্যাম হাংরি। এখানে কিন্তু শুধু ইয়েস বলে কিন্তু থেমে নেই, এখানে সঙ্গে সঙ্গে লেখা হয়েছে যে আই অ্যাম হাংরি। সো আমরা শুধু যদি ইয়েস থাকতো তার জন্য লিখতাম রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফার্মেটিভ, এ পর্যন্ত ঠিক ছিল। কিন্তু সেন্টেন্স যদি আবার একই সঙ্গে যুক্ত থাকে
তখন আমরা কিন্তু দ্যাট ব্যবহার করে পরের সেন্টেন্সটারও কিন্তু আমরা ইনডিরেক্ট করব। এখানে কিন্তু এক্স্যাক্টলি সেটাই করেছি আমরা। দেখো, I replied in the affirmative that, এবার এই অংশটুকু দেখো আমরা ইনডিরেক্ট করেছি, that I was hungry, আমি উত্তরে হ্যাঁ সূচক সম্মতি প্রকাশ করে বললাম যে আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম। কিন্তু আবার এখানে দেখো উপরেরটার মতোই কিন্তু এখানে আবার একটা কিন্তু সেন্টেন্স আছে এবং সেন্টেন্স দুটো কিন্তু একই ধরনের। সো এরকম একই ধরনের সেন্টেন্স যদি থাকে একই স্পিকার এবং একই লিসেনারের মধ্যে, সেক্ষেত্রে আমরা দুইটা সেন্টেন্সকে অ্যাড করে দেব, অ্যান্ড ব্যবহার করব এবং অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সের জন্য অ্যান্ড এর পরে অ্যান্ড অ্যাডেড দ্যাট, অ্যান্ড অ্যাডেড অথবা অ্যান্ড অ্যাডেড দ্যাট এই অংশটুকু যোগ করলেই কিন্তু হয়ে যাবে। এর জন্য ইউ নিড নট রিপিট দ্য সেম স্পিকার অ্যান্ড দ্য সেম লিসেনার এগেইন, and that means you need not repeat the reporting speech again. যদি সমশ্রেণীর সেন্টেন্স থাকে আমরা শুধু অ্যাফার্মেটিভের জন্য and added that প্রথমবার, অর্থাৎ প্রথম দুইটা সেন্টেন্সকে যোগ করার জন্য আমরা and added that ব্যবহার করলেই কিন্তু যথেষ্ট। ঠিক আছে, তারপরে দেখো আমরা পরের যে রিপোর্টেড স্পিচ যেটুকু আছে সেটুকুর আমরা কিন্তু নিয়ম অনুসারে ইনডিরেক্ট করে দিয়েছি। দেখো, and added that I needed something to eat, এখানে আমরা জানি যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স থাকলে পাস্ট ইনডিফিনিট হয়, আমরা কিন্তু এক্স্যাক্টলি সেটাই করেছি। সো এই প্যাসেজটার ভিতর থেকে যে স্টুডেন্টস আমরা কিন্তু বুঝতে পারলাম যে আসলে একটা প্যাসেজ, ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু read the passage over and over again, then you try to find out the speaker and the listener, and if there is 2 or 3 consecutive sentence you have to add them, and there is a rule to follow in that case. If the sentence is interrogative, in that case you just need to do the first one according to the rule, and for the second reported speech you have to just use and. You need not repeat the same reported speech again. Then you try to indirect the second reported speech, that's all. But if there is 3 consecutive sentence, what should you do? যদি তিনটা যদি পুনরায় পরপর যদি তিনটা একই ব্যক্তি এবং একই শ্রোতার ভিতরে যদি তিনটা যদি একই সেন্টেন্স থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা কি করব? সেক্ষেত্রে ব্যাপারটা কিন্তু সেম। সেক্ষেত্রে আমরা প্রথম দুইটা এইভাবে অ্যাড করে দেওয়ার পরে তৃতীয়টার ক্ষেত্রে আমরা প্রশ্নবোধক বাক্য যদি থাকে তাহলে হি এগেইন আস্কড অথবা হি অলসো আস্কড এই কথাটা ব্যবহার করে রিপোর্টেড স্পিচটা কিন্তু ইনডিরেক্ট করে দেব। অ্যাফার্মেটিভের ক্ষেত্রে কিন্তু একই, আমরা কিন্তু হি এগেইন সেড অথবা হি অলসো সেড এই কথাটুকু ব্যবহার করে আমরা কিন্তু পরে রিপোর্টেড স্পিচটা কিন্তু আমরা ইনডিরেক্ট করে দিলেই হয়ে যাবে। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, এবং আরেকটা জিনিস আমরা শিখলাম যে যদি সেন্টেন্সে ইয়েস বা নো থাকে, ইয়েস থাকলে তার জন্য আমরা রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফার্মেটিভ, আর নো থাকলে আমরা লিখব রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ। তারপরেও যদি এর সঙ্গে কিছু সেন্টেন্স যোগ করা থাকে আমরা দ্যাট দিয়ে পরের অংশটুকু রিপোর্টেড স্পিচ করে দেব। দ্যাট ওয়াজ অল অ্যাবাউট দিস প্যাসেজ। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, লেটস সি some more about passage narration. Dear student, এখন দেখো এখানে দুইটা আলাদা দুইটা নিয়ম আছে, তোমরা একটু খেয়াল করো। আমরা এর আগে আলোচনা করলাম যদি সেন্টেন্স পরপর যদি একই ধরনের আসলে বাক্য থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব, অ্যাফার্মেটিভ এবং ইন্টারোগেটিভের ক্ষেত্রে কেমন হবে সেটা আমরা আলোচনা করলাম। এখন আমরা দেখব যে সেন্টেন্স যদি একই সেন্টেন্স যদি একাধিকবার না থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব। অর্থাৎ একটা অ্যাফার্মেটিভ আছে পরে ইন্টারোগেটিভ, বা প্রথমে একটা ইন্টারোগেটিভ আছে পরে অ্যাফার্মেটিভ, এক্ষেত্রে আমরা কি করব, লেটস সি। এখানে দেখো প্রথম অংশের একটা প্যাসেজ আমি লিখছি, হি সেড টু মি ইউ আর রিল্যাক্সিং নাও, উইল ইউ গো টু মার্কেট উইথ মি। অর্থাৎ সে আমাকে বললো যে তুমি এখন বিশ্রাম করছো, তুমি আমার সঙ্গে কি মার্কেটে যাবা, বাজারে যেতে পারবা, আমার সঙ্গে কি যাবা। এক্ষেত্রে দেখো দুইটা ডিফারেন্ট, লুক here is two different sentences. This one is affirmative, you are relaxing now, this one is affirmative, but the next one is interrogative, will you go to market with me. So what should I do in this case? So if we get two different sentence, what should we do is the question. Dear student, এই ধরনের সেন্টেন্স থাকলে আমরা কিন্তু নিয়ম অনুসারেই বলেছি, প্রথমটার ক্ষেত্রে আসলে কোনো ব্যত্যয় নেই, প্রথমটা কিন্তু নিয়ম অনুসারেই আমরা করে দেবো। সেন্টেন্স প্যাটার্ন অনুসারে যেহেতু এটা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স, আমরা শুধু
হি টোল্ড মি ব্যবহার করেছি, দেখো হি টোল্ড মি অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সের শব্দ হি টোল্ড মি ব্যবহৃত হয়। সেই টু এর পরে যে অবজেক্ট থেকে আমরা টোল্ড বসাই সেহেতু আমরা টোল্ড মি ব্যবহার করলাম। সঙ্গে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে দ্যাট যুক্ত হয়, দ্যাট যুক্ত করেছি এবং নিয়ম অনুসারে কিন্তু আমরা কিন্তু পরেরটা দেখো আমরা কিন্তু ইনডিরেক্ট ব্যবহার করেছি। এবং আমরা তোমরা জানো প্যাসেজ ন্যারেশন হোক বা সেন্টেন্স সেপারেট ন্যারেশনই হোক, কিছু কিছু ওয়ার্ড থাকে যেগুলো থাকলে আমরা তার একটু ব্যতিক্রম ব্যবহার করি। সেগুলো আছে যেমন এখানে নাও আছে বলে আমরা দেন ব্যবহার করছি, কাম থাকলে কিভাবে আমরা গো ব্যবহার করব, টুডে থাকলে কি হবে দ্যাট ডে থাকবে ব্যবহার হবে, ইয়েস্টারডে থাকলে দ্য প্রিভিয়াস ডে। এই ধরনের এগুলো আমার মনে হয় তোমরা অলরেডি জানো, সেহেতু এখানে দেন ব্যবহার করেছে। কিন্তু দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে দেখো অ্যাড করা, যেহেতু দুইটা সেন্টেন্স একই ব্যক্তির এবং একই শ্রোতার, সেহেতু অ্যাড তো আমাদের করতেই হবে, সেহেতু আমরা অ্যাড ব্যবহার করেছি। এবং তারপরে কি করেছি দেখো পরের সেন্টেন্স প্যাটার্ন অনুসারে কিন্তু আমরা একটা রিপোর্টিং ভার্ব ব্যবহার করেছি। এটাই করতে হবে, কারণ যেহেতু সেন্টেন্স দুইটা প্যাটার্ন আলাদা, সো আমাদের কিন্তু আলাদাভাবে কিন্তু করতে হবে। সো সেন্টেন্স প্যাটার্ন যদি আলাদা হয় তাহলে আমাদের পরের সেন্টেন্সটার প্যাটার্ন অনুসারে কিন্তু আমাদের রিপোর্টিং ভার্ব ব্যবহার করতে হবে। এখানে দেখো পরের সেন্টেন্সটা যেহেতু ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স, আমরা এন্ড দিয়ে এন্ড আস্কড মি, হ্যাঁ প্রথমবার আমাকে বললো কিন্তু পরের বার কিন্তু সে আমাকে রিল্যাক্স করছে, এই কথা বলার পরে সে আমাকে কিন্তু জিজ্ঞাসা করলো এবং সে আমাকে বললো যে তুমি বিশ্রাম করছো, এবং সে জিজ্ঞাসা করলো আমাকে যে আমি বাজারে তার সঙ্গে যাবো কিনা। সো দ্বিতীয়বার যেহেতু প্রশ্ন করেছে সেহেতু আমরা অ্যাড করার ক্ষেত্রে অ্যান্ড ব্যবহার করে পুনরায় যেহেতু সেপারেট সেন্টেন্স সেপারেট রিপোর্টেড স্পিচের জন্য আমরা কিন্তু পরে রিপোর্টেড স্পিচের প্যাটার্ন অনুসারে আমরা কিন্তু রিপোর্টিং ভার্ব আস্কড ব্যবহার করেছি, যেহেতু এটা কিন্তু ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স ডিয়ার স্টুডেন্টস ইউ ক্যান সি। সো এন্ড আস্কড মি, যদি একই ধরনের সেন্টেন্স থাকতো আমরা শুধু এন্ড ব্যবহার করে কিন্তু কাজ করতে পারতাম, সেক্ষেত্রে আমাদের রিপোর্টিং ভার্ব এবং এই অবজেক্টের ব্যবহার করার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু সেন্টেন্স প্যাটার্ন আলাদা হলে আমরা কিন্তু এন্ড যোগ করে পরের সেন্টেন্সের প্যাটার্ন অনুসারে আমরা কিন্তু রিপোর্টিং ভার্বটা অবশ্যই ব্যবহার করব। এবং তারপরে দেখো পরের অংশটা যেহেতু ইন্ট্রোগেটিভের আমরা ইনডিরেক্ট কিন্তু সেই নিয়ম অনুসারেই করছি। হি আস্কড মি ইফ I would go to market with him. Dear students, hope you have understood. Now let's see the second one. He said to me, do you know him? I said, yes I do. এখানে বলছে সে আমাকে বলছে যে তুমি কি তাকে চেনো, তারপরে আমি বলছি in reply I said yes I do. So dear students, you can see that here the sentence is incomplete. Okay, so if the sentence is incomplete we have to complete them. কিভাবে আমরা কমপ্লিট করব? আসলে আমাদের কমপ্লিট করার ক্ষেত্রে আমরা ফলো করব যে আসলে সেন্টেন্স প্যাটার্নটা কি, সেন্টেন্স প্যাটার্ন অনুসারে কিন্তু আমরা ইনকমপ্লিট অংশটাকে কমপ্লিট করব। এখানে তোমরা একটু যদি ক্লোজলি দেখো দেখতে পারবা যে পরের এই অংশটুকু কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু পরের রিপোর্টেড স্পিচটা কিন্তু আসলে অ্যাফার্মেটিভ, এবং এখানে বলতে চাচ্ছে যে হ্যাঁ আমি তাকে চিনি। প্রথমে বলছে যে তুমি কি তাকে চেনো, রিপ্লাই এসে বলছে ইয়েস আই ডু, বলছে হ্যাঁ। আমরা অনেক সময় কিন্তু পুরো সেন্টেন্স ওয়াইজ কিন্তু রিপ্লাই দিই, অনেক সময় কথোপকথনের সময় কিন্তু আমরা সংক্ষেপে বলি যে এই তুমি কি অমুককে চেনো, সেখানে আমরা কিন্তু রিপ্লাই বলি যে হ্যাঁ চিনি, অথবা শুধু হ্যাঁ এইটুকুই বলি যে হ্যাঁ আমি তাকে চিনি, এত বিস্তারিত বলি না। কিন্তু আমাদের সেটা ইনডিরেক্ট করার সময় প্যাসেজ ন্যারেশনে আমাদের ধরে নিতে হবে সেন্টেন্স প্যাটার্ন অনুসারে, সেটা ধরে নিয়ে আমাদের যে সেন্টেন্স প্যাটার্ন অনুসারে আছে সেই সেন্টেন্স প্যাটার্ন অনুসারে কিন্তু আমরা কমপ্লিট করব। এখানে এক্স্যাক্টলি দেখো আমরা সেটাই করছি, প্রথম অংশটা কিন্তু নিয়ম অনুসারেই করছি, হ্যাঁ এটা যেহেতু ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স সেই নিয়ম অনুসারে করছি। পরেরটা দেখো আমরা কি করছি, ইয়েস এর জন্য আই রিপ্লাইড ইন দা অ্যাফার্মেটিভ, তারপরে আরো অংশ যুক্ত আছে সেজন্য আমরা দ্যাট ব্যবহার করছি, এবং পরে আমরা দেখো লিখছি আই ডু এর পরিবর্তে লিখছি আই নিউ হিম। আই ডু মানে এখানে কিন্তু মিন করছে যে হ্যাঁ আমি তাকে চিনি, আই ডু মানে এখানে মিন করছে যে হ্যাঁ আমি তাকে চিনি। আমরা কিন্তু কনভারসেশনের সময় কিন্তু আই ডু কথাটা বহুল প্রচলিত, আমরা কিন্তু সংক্ষেপে আমরা কিন্তু আই ডু ব্যবহার করি। হ্যাঁ, যদি তোমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করে ডু ইউ লাইক টু হ্যাভ এ কাপ অফ টি, তখন আমরা রিপ্লাই কিন্তু বলি ইয়েস আই ডু, আমি খেতে চাই। বা ডু ইউ নো হিম, ইয়েস আই ডু, আমরা তাকে চিনি। হ্যাঁ, সো এই ক্ষেত্রে আই ডু বলতে কিন্তু আসলে পুরো সেন্টেন্সটা কিন্তু আসলে সংক্ষেপে কিন্তু মিন করছে। সো আমরা যখন প্যাসেজ ন্যারেশন করব তখন সেই অংশটা আসলে কোন
সেন্টেন্স প্যাটার্নে আছে সেটা ধরে নিয়ে আমরা ইনকমপ্লিট অংশটুকুকে কমপ্লিট করব। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই সেন্টেন্সটা কিন্তু একটা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স আছে, দ্যাটস ওয়াই আমরা কিন্তু দেখো আমরা এটা কমপ্লিটও করেছি অ্যাফার্মেটিভ ফর্মে। এখানে হি রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফার্মেটিভ দ্যাট আই knew him. I replied in the affirmative that I knew him. আমি উত্তর করলাম, হ্যাঁ সূচক উত্তর করে বললাম যে হ্যাঁ আমি তাকে চিনি। সো সেন্টেন্সে যদি এরকম ইনকমপ্লিট অংশ থাকে আমরা কিন্তু এই সেন্টেন্স প্যাটার্ন, সেই সেন্টেন্সটা আসলে কোন সেন্টেন্স প্যাটার্নে আছে সেটা আমরা কিন্তু খেয়াল করে আমরা সেটা কিন্তু পরিপূর্ণ সম্পূর্ণ অংশটুকুই কিন্তু আমরা ইনডিরেক্টে আমরা ব্যবহার করব। আসলে ডিয়ার স্টুডেন্ট, that was all about passage narration. Actually, if you know the separate narration, then the passage narration is very much easy for you. So you have to just maintain something, or you have to just keep it in your mind that how to add them, and that's the key. And you have to try to first of all find out the speaker and the listener. If you are able to find out the speaker and listener, and you know this little rule of adding them, then passage narration is very much possible for you. Okay, so it's very easy. Just try to practice it again and again at your home. So dear students, no more today. Hope you have enjoyed the class. See you in the next class. Thank you.